हेलो विद्यार्थी मित्रों, हूँ मेहुल पटेल भौतिक विज्ञान विषय में आपનું स्वागत करूँ છું। મિત્રો આપણે ચેપ્ટર નંબર 4 ની અંદર સદિશોની કેટલીક બેઝિક રજૂઆત આગલા લેક્ચરની અંદર જોઈ છે। આ લેક્ચરની અંદર એ રજૂઆતને આપણે આગળ વધારવી છે। કેટલાક એવા હજી બેઝિક નિયમોને કોન્સેપ્ટ જે સદિશને રજૂ કરે છે, એની દિશાને રજૂ કરે છે, એની આજે આપણે વાત કરવી છે। આપણે છેલ્લે વાત કરી હતી મિત્રો, સમાન સદિશો કોને કહેવાય, જેનું મૂલ્ય અને દિશા બંને સમાન હોય એને સમાન સદિશો કહેવાય। असमान सदिशो कोने कहेवाय तो कि मूल्य भले समान होय पण जो दिशा विरुद्ध होय तो एने असमान कही शकाय, अथवा मूल्य ने दिशा बंने अलग अलग होय तो एने आपणे असमान सदिशो कही शकीए। एने ध्यानमां राखीने आपणे केटलीक नवी रजूआत आजे जोईए। आजे मारे वात करवी छे मित्रों समांतर अने प्रति समांतर सदिशोनी, सदिशोना प्रकारने अनुरूप समांतर अने प्रति समांतर सदिशो एनी एक नानकड़ी बात करवी छे। समांतर अने प्रति समांतर सदिशो, जे सदिशो कोई बे सदिशनी आपणे चर्चा करता होय तो मित्रों एक ज रेखा उपर आवेला होय, जे सदिशो एक ज रेखा पर आवेला होय अथवा जे बे सदिशो एना मूल्यों एना पुच्छथी शीर्ष सुधी, पुच्छथी शीर्ष सुधी एक समान होय, बंने वच्चेनुं अंतर एक सरखुं होय। बे सदिशोने दर्शाव उपर नीचे पेरेलल तो बंने एक सरखा मूल्यना होय तो पण मित्रों आपणे एने समांतर सदिशो कहीशुं। एक ज रेखा पर आवेला होय अथवा परस्पर समांतर होय बंने लई शकाय छे। जे सदिशो एक ज रेखा पर आवेला होय अथवा बीजो विकल्प परस्पर समांतर होय तेवा सदिशोने समांतर सदिशो कहे छे। उदाहरण तरीके एक ज रेखा पर आवेला बे सदिशोनुं उदाहरण लईए तो ए सदिश अने बी सदिश एक ज रेखा पर छे, अथवा ए सदिश बी सदिश एकबीजाथी समान अंतरे छे एटले समांतर, समान अंतर एकबीजाने समांतर छे तेने आपणे शुं कहीशुं मित्रों समांतर सदिशो कहीशुं। एक ज रेखा पर अथवा परस्पर समांतर शब्द वापरो छे आपणे, एक ज रेखा पर अथवा परस्पर समांतर एने मित्रों कहीशुं आपणे समांतर सदिशो। ते ज प्रमाणे आगळ जोईए तो जो बे सदिशो परस्पर विरुद्ध दिशामां होय तो तेने प्रति समांतर कही शकाय। आपणे सामान्य रीते आने अहींया थीटा बराबर 0 अंश थाय, एक ज दिशा में सरखी दिशा है एटले जो बे सदिशो परस्पर विरुद्ध दिशा में आवेला होय तो तेने प्रति समांतर आज प्रमाणे सदिश कहे छे। एटले के एक सदिश हूँ आ दिशा में लऊं, एक सदिश हूँ आ दिशा में लऊं, ए सदिश अने बी सदिश अहीं जोई शको छो थीटा बराबर 180 अंश थाय, एक्जेक्ट विरुद्ध दिशा प्रति समांतर, अथवा आनी जेम ज ए सदिश बी सदिश प्रति समांतर। आ छे मित्रों समांतर अने प्रति समांतर सदिशो। समांतर अने प्रति समांतर सदिशो भाई एक ज रेखा पर आवेला होय ने परस्पर समांतर होय ने समांतर सदिशो कहेवाय, विरुद्ध दिशा में आवेला होय ने प्रति समांतर सदिशो कही शकाय। तो आ प्रमाणे आपणे आ बे सदिशने समजशुं।
સમસમતલીય સદિશ કોને કહેવાય? આ નાના નાના શબ્દો છે. સમસમતલીય સદિશ, જે સદિશો એક જ સમતલમાં આવેલા હોય. તેમને સમસમતલીય સદિશો કહે છે. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ એક XY સમતલમાં હું બે સદિશોને દર્શાવું. એ સદિશ અને બી સદિશ બંને એક જ સમતલમાં છે, તો અહીં એ સદિશ અને બી સદિશ એ સમસમતલીય સદિશો છે. તો આ પ્રમાણે હું બે સદિશો એક જ સમતલમાં આવેલા હોય ને સમસમતલીય સદિશો કહેવાય, એને લઈ શકું છું. તો સમાંતર, પ્રતિસમાંતર અને સમસમતલીય મિત્રો વ્યવસ્થિત રીતે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. સદિશોના પ્રકારને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ મિત્રો, તો હજી એક બે સદિશોની મારે વાત કરવી છે, પછી આપણે આગળ વધશું. એટલે કેટલાક શબ્દો મને હંમેશા ધ્યાનમાં રહે કે આને શું કહી શકાય. આ ઓળખાણ છે, આ બધી સદિશના સંદર્ભમાં આ બધી ઓળખાણ છે. ચાલો વાત કરવી છે કો ઇનિશિયલ વેક્ટર. એને આપણે ગુજરાતીમાં કહીશું મિત્રો સમપ્રારંભ સદિશ. અને શું કહીશું ગુજરાતીમાં? સમ પ્રારંભ સદિશ. એક આકૃતિથી પહેલા એને સમજશું સમપ્રારંભ કોને કહેવાય. ઉદાહરણ તરીકે ઉગમ બિંદુને અનુલક્ષીને કોઈ એક સદિશ એ સદિશ છે, કોઈ એક બી સદિશ છે, કોઈ એક સી સદિશ છે. શું લાગે છે આકૃતિ પરથી? દરેકનું પ્રારંભ બિંદુ સમાન છે. એટલે પ્રારંભ એક સરખું ધરાવતો સદિશ એટલે સમપ્રારંભ સદિશ એમ પણ કહી શકાય. કો ઇનિશિયલ વેક્ટર સમપ્રારંભ સદિશ આપણે એમ કહીશું. એને વ્યાખ્યાત્મક જોઈએ તો જે સદિશોનું પ્રારંભ બિંદુ સમાન હોય તેવા સદિશોને સમપ્રારંભ સદિશો કહેવાય. જે સદિશોનું પ્રારંભ બિંદુ સમાન હોય તેવા સદિશોને સમપ્રારંભ સદિશો કહે છે. એક સરખું આકૃતિ હવે તમે સમજી શકો છો. આકૃતિમાં એ બી અને સી સમપ્રારંભ સદિશો છે. ચલો એવું જ એક સદિશની મારે વાત કરવી છે. એ છે કોટર્મિનસ વેક્ટર. કોટર્મિનસ વેક્ટર સમ પ્રારંભની જગ્યાએ અંત્ય એટલે એના અંતિમ બિંદુઓ. એટલે વેક્ટરની ભાષામાં જુઓ, તીરની ભાષામાં, તો જ્યાં તેના સદિશો ભેગા થતા હોય એવું બિંદુ. સદિશો ભેગા થતા હોય એવું બિંદુ એને કોટર્મિનસ કહીશું. એટલે શીર્ષ કોઈ એક જ બિંદુએ મળતા હોય. જે સદિશોના શીર્ષ કોઈ એક જ બિંદુએ મળતા હોય તેવા સદિશોને
ટર્મિનસ વેક્ટર કહે છે. સમઅંત્ય સદીશો કે ભાઈ જેનું શીર્ષ એક જગ્યાએ મળતું હોય આપણે એને કોટર્મિનસ વેક્ટર કહીશું. 3 વેક્ટરનું ઉદાહરણ લઈએ. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ એક સદીશ એ સદીશ છે, આ બિંદુ છે. કોઈ એક બી સદીશ છે અને કોઈ એક સી સદીશ છે, હજી ડી પણ લઈ શકાય છે, વગેરે વગેરે. તો એવું કહી શકાય કે અહીં એ સદીશ, બી સદીશ અને સી સદીશ એ કોટર્મિનસ વેક્ટર છે. એ કોટર્મિનસ વેક્ટર છે. તો આ એક અલગ પ્રકાર છે મિત્રો. હંમેશા સદીશની જ્યારે આપણે વાત કરતા હોય ને ત્યારે મારો તો એવો આગ્રહ છે વિદ્યાર્થીઓને કે સદીશ વિશેનો દરેક પ્રકારનો આઈડિયા આપણને ખબર હોવી જોઈએ. કોન્સેપ્ચ્યુઅલી જો તમે સદીશને વ્યવસ્થિત સમજ્યા હશો, હજી તો બેઝિક રજૂઆત છે, આપણે હજી ઘણી આગળ ડિટેલમાં આગળ વાત કરવાની છે અને આગળ જવાનું છે. બેઝિક રજૂઆત છે. તો આ બધા શબ્દો આગળ જતાં તમને એની ઉપયોગિતા છે, હાલ પૂરતી વિશેષ ઉપયોગિતા નહીં આવે, પરંતુ જ્યારે સદીશની વાત હોય ત્યારે આપણે એને જાણવું જરૂરી છે. એટલે આપણે એના અલગ અલગ પ્રકારને બહુ વ્યવસ્થિત રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. સદીશનું માન એટલે શું? એક નાનકડો મુદ્દો અહીંયા એડ કરીએ. સદીશનું માન એટલે શું? કોઈ સદીશની લંબાઈ અથવા એનું મૂલ્ય એ સદીશનું માન. સદીશનું માન એટલે સદીશની લંબાઈ અથવા તેનું મૂલ્ય. સદીશનું માન એટલે કોઈ સદીશની લંબાઈ અથવા તેનું મૂલ્ય, એને આપણે માન કહીશું. કોઈ એ સદીશ માટે તેનું માન એટલે મોડ ઓફ એ સદીશ, અથવા એને ખાલી એ વડે દર્શાવાય. એટલે આગળ જતાં સંજ્ઞામાં મને આટલી નાનીથી નાની વાતે મને ખબર હોવી જોઈએ. કોઈ એ સદીશ માટે એનું માન એટલે માનાંકમાં એ સદીશ, તેનું માન એટલે માનાંકમાં એ સદીશ. આનું આગળ જતાં આપણે વિસ્તૃતિકરણ એના મૂલ્ય સ્વરૂપમાં જોઈશું, જ્યારે એને આપણે અત્યારે આપણે જીઓગ્રાફિકલી એનું પ્રેઝન્ટેશન જોઈ છીએ, પછી આપણે એને કેલ્ક્યુલેશન બેઝમાં જોઈશું. એટલે એ સદીશ ઇક્વલ ટુ એ એનું મૂલ્ય કેટલું થાય. તો અત્યારે મિત્રો તમારે કોઈ ઇનિશિયલ, કોઈ ટર્મિનસ અને સદીશનું માન, આ મુદ્દાઓને આપણે યાદ રાખશું. સદીશમાં આગળ વધીએ તો હવે ભૌમિતિક રીત સદીશોના સરવાળાની મારે જોવી છે. પછી એ જ સરવાળાને કેવી રીતે ગાણિતિક સ્વરૂપમાં લઈ શકાય એને પણ આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ચાલો સૌથી પહેલા સદીશોના સરવાળા માટે ત્રિકોણની રીત જોઈએ. સદીશોના સરવાળા મુખ્ય ટોપિક. એમાં પહેલી ત્રિકોણની રીત. જીઓગ્રાફિકલી જોવું છે. મારી પાસે ધારો કે બે સદીશ છે, એ અને બી માટે. કોઈ એક સદીશ બી સદીશ છે અને કોઈ એક મારી પાસે એ સદીશ છે. આવા બે સદીશો છે જેનું પુચ્છ અને શીર્ષની સ્થિતિ કંઈક આવી છે. આને પુચ્છ કહેવાય, અને તીર દર્શાવ્યું હોય એને એના શીર્ષ કહેવાય. એટલે પુચ્છ અને શીર્ષની સ્થિતિ કંઈક આવી છે. ચલો આને મારે સરવાળા સ્વરૂપે દર્શાવવું છે. તો મિત્રો પહેલા સદીશની એટલે એ સદીશની પૂછથી શીર્ષ, પછી આ બી સદીશને અહીંયા શિફ્ટ કરવાનો, એટલે કે એની દિશા એના જ રાખવાની, દિશા બદલવાની નહીં. તો ત્રિકોણના નિયમ અનુસાર અહીંયા હું ઉગમ બિંદુ લઉં છું. પહેલા સદીશના શીર્ષ સાથે બીજા સદીશનું પૂછ મળે એ રીતે બી સદીશને ગોઠવી દેવાનો. તો
તો પહેલાનું પુચ્છ અને બીજાનું શીર્ષ પરિણામી સદિશ આપે. એટલે રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર આર સદિશ એ સદિશ પ્લસ બી સદિશ થાય. આ છે સાદો ત્રિકોણનો નિયમ. ધ્યાન છે એનું રાખવાનું મિત્રો, પુચ્છ અને શીર્ષનું. આ માત્ર તમારી જાણકારી માટે, આનો બીજે ક્યાંય ઉપયોગ નથી. ટોપિક લેતા પહેલાં તમને એની ગંભીરતા કહી દઉં. આ માત્ર તમારી જાણકારી માટે છે, કોઈ જ ટેન્શન લેવાનું જરૂર નથી મિત્રો. જ્યારે ડિટેલ જરૂર પડશે ને, આપણે અત્યારે ઓનલાઈન માધ્યમમાં છીએ, જ્યારે આપણે ફિઝિકલ થઈશું ત્યારે વધારે વિશેષ એની ચર્ચા કરશું જ. આ તો અત્યારે આપણે જે કન્ટિન્યુઅસ ટોપિક લઈએ છીએ એનો ભાગ છે, એટલે આપણે એને અત્યારે રિપ્રેઝેન્ટ કરવો પડે છે. કોઈ એક સદિશનું પુચ્છ અને શીર્ષ, પહેલા સદિશનું શીર્ષ અને બીજાનું પુચ્છ મળે એ રીતે બીજાને ગોઠવી નાખવાનો, તો પહેલાનું પુચ્છ અને બીજાનું શીર્ષ પરિણામી સદિશ આપે. આમાં જ બીજું, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની રીત. સબાચરની રીત મારે જોવી છે. બે સદિશો એ અને બીને, બે સદિશો એ અને બીને, ધારો કે મિત્રો આ એ સદિશ છે, તો બીને બંનેનું પુચ્છ ભેગું થાય એ રીતે જ ગોઠવી નાખવાનું. આ બી સદિશ છે. ઓથી એનો સમાંતર એક સદિશ દોરવાનો, ઓથી બીનો સમાંતર એક સદિશ અહીંયા દોરવાનો. એટલે મિત્રો અહીંયા એક બિંદુ મળશે, એને જોડતો સદિશ એ આર સદિશ થાય. પ્યોર ગણિત ચાલે છે, બાયોલોજીના વિદ્યાર્થીઓ ખાસ પ્યોર ગણિત ચાલે છે, માત્ર જિયોગ્રાફિકલી રિપ્રેઝન્ટેશન છે. મારે એને ભૌમિતિક રીતે આમ દર્શાવી શકાય. તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલું છે એટલે આપણે જોઈ છે. બહુ વિશેષ આનું કામ નથી, એટલે બહુ ચિંતા કરવી નહીં. ચલો આ જ રીતે મારે સદિશોની બાદબાકી જોઈ લેવી છે, એટલે એક ટોપિકને પૂર્ણ કરીએ. સદિશોની બાદબાકી જિયોગ્રાફિકલ જ રીત, પણ દિશા બદલશું. સદિશોની બાદબાકીની વાત કરતા હોય ને ત્યારે આપણે એની દિશાને બદલવાનો પ્રયત્ન કરશું. એક ઉદાહરણથી એને જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ. બે સદિશ, એની બાદબાકી કેવી રીતે લઈ શકાય. ધારો કે કોઈ એ અને બી સદિશ છે આ પ્રમાણે, તો આ માઇનસ બી સદિશ થાય. કરવાનો સરવાળો જ, કરવાનો સરવાળો જ, પણ થઈ જવી જોઈએ બાદબાકી. ચલો આને રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ તો એ સદિશ છે, પુચ્છ અને શીર્ષ. જો માઇનસ બી સદિશને હું અહીંથી લઉં, એની દિશા હવે આમ છે, તો પરિણામી ત્રિકોણના નિયમ અનુસાર આર સદિશ એ સદિશ વત્તા ઓફ માઇનસ બી સદિશ, એટલે કે એ સદિશ માઇનસ બી સદિશ આપે. સીધું ને સરળ રજૂઆત આ છે બાદબાકી. આ પ્રમાણે લઈ શકાય. બાદબાકીમાંય સબાચર લઈ શકાય, બાદબાકીમાંય સબાચર લઈ શકાય. સબાચર એટલે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનો નિયમ લઈ શકાય. એ જ સદિશને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો એ અને માઇનસ બી અહીંયા છે જ, આને સમાંતર બાજુ અહીંયા દોરો, આને સમાંતર બાજુ અહીંયા દોરો, તો પરિણામી મને આર સદિશ આપે, એ સદિશ માઇનસ બી સદિશ થાય. આ છે સદિશોના સરવાળા બાદબાકી. માત્ર જિયોગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન છે મિત્રો. એક વખત તમારે માત્ર ધ્યાનમાં લેવાની બાબત છે. ટેક્સ્ટ બુકની અંદર જ્યારે વાંચતા હોય ને ત્યારે આવા શબ્દો તમારા ધ્યાને પડે, એટલા માટે આપણે એને અહીંયા જોયું છે. સરવાળા બાદબાકીને તમે હવે સમજી ગયા હશો કે માત્ર દિશાનો ફેર છે. બીની દિશા ફેરવી નાખીએ એટલે એ માઇનસ બી થઈ જાય. બેઝિક રીત કેવી છે, ગણતરી કેવી રીતે થાય આની, આ આપણે શીખવાની વસ્તુ છે. આ માત્ર ધ્યાનમાં લેવાની વસ્તુ થઈ. હવે આપણે જોઈએ આગળ.
ચલો, સદીશોના સરવાળા માટેની બેઝિક રીત સમજાવો, એવો એક પ્રશ્ન જ લઈ લઈએ. સદીશોના સરવાળા માટેની બેઝિક રીત સમજાવો. સરવાળા માટેની મારે બેઝિક રીત જોવી છે. ચલો, એના જવાબમાં આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. મારે સદીશોનો સરવાળો કરવો હોય મિત્રો, મારે બે સદીશ લેવા પડે. ધારો કે એ અને બી XY સમતલના બે સદીશો છે દ્વિપરિમાણમાં. આપણે વાત કરીએ અત્યારે પહેલાં દ્વિપરિમાણમાં. ધારો કે એ સદીશ અને બી સદીશ એ XY સમતલના બે સદીશો છે. બંનેના યામ દર્શાવું મિત્રો, તો એના ઘટકો AX અને AY ને બીના ઘટકો લઈએ BX અને BY. એના ઘટકો એનો X ઘટક અને એનો Y ઘટક, એમ બીના ઘટકો BX અને BY, બીનો X ઘટક અને બીનો Y ઘટક. એટલે નિર્દેશન આપણે સામાન્ય રીતે આવું લઈએ. તો માટે હું એમ કહી શકું કે એ સદીશ, હવે હમણાં જ મેં તમને શીખવાડ્યું કે XYZ હોય, X, Y, Z, એને XI વત્તા YJ વત્તા Z કે એવું લખી શકાય. તો આને હું લખીશ AXI કેપ વત્તા AYJ કેપ. અને બી સદીશ જે કે આ ઘટક સ્વરૂપમાં નિર્દેશન ને આ સદીશ સ્વરૂપમાં નિર્દેશન છે. આવા મારી પાસે બે ઘટકો છે. ચલો, એ અને બી નો સરવાળો લઈએ. એ અને બી ના સરવાળાનો પરિણામી સદીશ આર સદીશ હોય તો આર સદીશ બરાબર એ સદીશ વત્તા બી સદીશ. આર સદીશ બરાબર એ સદીશ વત્તા બી સદીશ. ચલો, એ સદીશ એટલે AXI કેપ વત્તા AYJ કેપ, બી એટલે BXI કેપ વત્તા BYJ કેપ. ચલો ફરી એકવાર, આઈ કેપ અને આઈ કેપમાં આઈ કેપ કોમન નીકળે, સરવાળો થાય AX વત્તા BX, આઈ કેપ કોમન, AX વત્તા BX. જે કેપવાળા બે ઘટકોનો સરવાળો થશે તો AY વત્તા BY ઇન્ટુ જે કેપ આર સદીશ બરાબર થાય. માટે હજી આર સદીશ બરાબર આને કહી શકું પરિણામી ઘટક, સરવાળાનું પરિણામીનો X ઘટક, આને કહી શકું સરવાળાનું પરિણામીનો Y ઘટક. એટલે આર સદીશ બરાબર RXI કેપ વત્તા RYJ કેપ, જ્યાં RX એટલે AX વત્તા BX અને RY એટલે AY વત્તા BY. લ્યો, આ થઈ ગયો સરવાળો. આ છે બેઝિક રીત. દ્વિપરિમાણમાં બે સદીશો લો, એ અને બી. એના યામ AXI કેપ AYJ કેપ, બીના યામ BXI કેપ BYJ કેપ. સરવાળો તો એના અને બીના ઘટકો મૂકવાના, આઈ અને આઈનો ઘટકનો સરવાળો, જે અને જેના ઘટકનો સરવાળો, આ પરિણામી આપે. આ પ્રમાણે મિત્રો આપણે દ્વિપરિમાણમાં સદીશોના સરવાળા માટેની બેઝિક રીત લઈ શકીએ. એને આપણે આ પ્રમાણે જોઈ શકીએ છીએ. આ જ રીતે હું ત્રિપરિમાણમાં લઈ શકું. આ મેં લીધું છે મિત્રો દ્વિપરિમાણમાં. વ્યવસ્થિત અને બરાબર સમજજો. માત્ર સરવાળો કરીને તમારે એના ઘટકોને દર્શાવવાના છે. દર્શાવવાની પદ્ધતિ જ મેં લીધી છે. જો હું ત્રિપરિમાણમાં આને દર્શાવું, આમાં જ એક નાનકડો ચેન્જ દર્શાવું છું, એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે કે દ્વિ અને ત્રિમાં ગણતરીમાં બહુ ફેર નથી, એક સરખું લઈ શકાય. ધારો કે મારે ત્રિપરિમાણમાં લેવા છે, તો અહીંયા ત્રણેય પરિમાણ આવે XYZ.
ના બે સદીશો છે, એક્સ વાય વાય ઝેડ અને ટૂંકમાં એક્સ વાય ઝેડ ત્રણેય ત્રિપરિમાણ આપણે લઈએ. એના ઘટકો તો એક નવો ઘટક એડ થાય એ ઝેડ, બીના ઘટકોમાં બી ઝેડ એક નવો ઘટક એડ થાય, એક્સ વાય અને ઝેડ ત્રણેય મારે લેવા પડે, એક્સ વાય ઝેડ ત્રણેય લેવા પડે એટલે ત્રિપરિમાણમાં મારે ત્રણેય ઘટકોને દર્શાવવા પડે. તો અહીં ત્રીજો ઘટક એડ કરીશ મિત્રો, એ ઝેડ કે કેપ, અહીંયા બી ઝેડ કે કેપ, સમજી જજો. એ ઝેડ કે કેપ અને બી ઝેડ કે કેપ. ફરીથી એ અને બીના સરવાળાનો પરિણામી સદિશ આર હોય તો એ સદિશ વત્તા બી સદિશ. ચલો અહીંયા એક ઘટક ઉમેરાશે અને આ એક પરિસ્થિતિ બદલાશે. એ ઝેડ કે કેપ બી એક્સ આઈ કેપ બી વાય જે બી ઝેડ કે આઈ એનો સરવાળો જેનો સરવાળો ને કેનો સરવાળો. ચલો એ એક્સ વત્તા બી એક્સ આઈ કેપ એ વાય વત્તા બી વાય જે કેપ એ ઝેડ વત્તા બી ઝેડ કે કેપ. નવું એડ થયું એ ઝેડ વત્તા બી ઝેડ કે કેપ. તો અહીંયા ત્રીજો એક યામ આવશે મિત્રો, આર ઝેડ ઇન્ટુ કે કેપ. આ પરિણામી થાય ત્રિપરિમાણમાં. અને અહીંયા એક આર ઝેડ એ ઝેડ વત્તા બી ઝેડ એડ થાય એટલે સરળ રીતે ત્રિપરિમાણમાં મેં દ્વિપરિમાણના ઘટકોને ખાલી એક પરિમાણ એડ કરો ને એટલે ત્રીજો બની જાય. એ ઝેડ બી ઝેડ એક જ પરિમાણ એડ કરવાનું, દ્વિ તો હતું જ તે. તો એને આ પ્રમાણે આપણે સરવાળા માટે બેઝિક રીત લઈ શકીએ છીએ, સરવાળામાં સદિશોને દર્શાવી શકીએ છીએ. બહુ જ વ્યવસ્થિત રીતે મિત્રો તમારે એને સમજવાનું છે અને ધ્યાનમાં લેવાનું છે. આપેલા સદિશ માટે સરવાળા માટેની બેઝિક રીતની વાત છે. આગળ વધીએ. હવે મારે વાત કરવી છે સદિશનો એકમ સદિશ. આપણે એવું જોયું એક્સ વાય અને ઝેડ એક્સની દિશાના એકમ સદિશો આઈ કેપ, જે કેપ અને કે કેપ છે. પણ ધારો કે કોઈ પી નામનો સદિશ છે, કોઈ એ નામનો સદિશ છે, એનો એકમ સદિશ એટલે શું? કોઈ એ નામનો સદિશ છે એનો મારે એકમ સદિશ મેળવવો હોય તો શું? ધારો કે કોઈ સદિશ એ સદિશ ના યામ એ એક્સ એ વાય અને એ ઝેડ છે. તો એ સદિશના એકમ સદિશ એન કેપ હોય તો ઘણી બધી વખત અહીંયા નીચે એ પણ લખાય છે અથવા ઘણી બધી વખત એની ઉપર જ કેપ લખાય છે. ત્રણ સંજ્ઞા છે આની એકમ સદિશની. તો માટે એન કેપ અથવા તો એન એ કેપ અથવા તો એ કેપ, આ બધુંય ચાલે. ત્રણ સંજ્ઞા છે એકમ સદિશની, અલગ અલગ જગ્યાએ તમે આને જોઈશો. એન કેપ અથવા એન એ કેપ અથવા એ કેપ, ઈ સદિશ અને નીચે એનું માન, સદિશ અને નીચે એનું માન એના વડે દર્શાવાય એકમ સદિશને. એ સદિશ અને છેદમાં એનું માન મોડ ઓફ એ સદિશ વડે દર્શાવી શકાય. સદિશના માનને પણ આપણે ત્રિપરિમાણમાં રજૂ કરવાની વાત છે મિત્રો, એને સમજાવું તમને કેવી રીતે હું લઈ શકું. સદિશના ઘટક વિભાજનની અંદર મિત્રો હું ડિટેલમાં તમને સમજાવીશ કે કોઈ એક સદિશ માટે એનું માન કેવી રીતે મળે મને. અંડર રૂટ ઓફ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એ વાય સ્ક્વેર પ્લસ એ જે સ્ક્વેર મળે
એની એક નાનકડી ગણતરી છે. અહીંયા માત્ર લખું છું, જ્યાં એ સદીશ તો તમને ખબર છે કે એક્સ એવાય અને એઝેડ છે. મોડ ઓફ એ સદીશ એનું મૂલ્ય √(ax² + ay² + az²). હજી ચોખવટ કરું છું, આના પછીની એક થિયરીની અંદર હું આને વ્યવસ્થિત રીતે સાબિત કરીને તમને સમજાવીશ કે કેવી રીતે આ આવે. દ્વિપરિમાણ હોય અથવા ત્રિપરિમાણ હોય, એનું મૂલ્ય એટલે એનું માન √(ax² + ay² + az² વડે દર્શાવાય. દ્વિપરિમાણ હોય ઝેડ નો આવે. અહીંયા મેં ત્રિપરિમાણ લીધું હતું એકમ સદીશ દર્શાવવા માટે, એટલે એ ઝેડ ઘટક આવશે. ત્યાં મૂલ્ય અને દિશા સમજવા માટે આપણે સદીશના વિભાજનમાં એને વિશેષમાં સમજશું. સામાન્ય રીતે આઈ જે અને કે મિત્રો એકમ સદીશની વાત આવી છે તો હંમેશા આપણે આઈ કેપ એટલે એક્સ અક્ષની ધન દિશાનો, જે કેપ વાય અક્ષ અને કે કેપ ઝેડ અક્ષની ધન દિશાનો એકમ સદીશ છે. તો અક્ષની દિશાના એકમ સદીશો આઈ જે અને કે માટે એ ત્રણેય હંમેશા પરસ્પર લંબ હોય. કેમ? ત્રણેય અક્ષ એકબીજાને લંબ હોય એટલે. ત્રણેય અક્ષ એકબીજાને લંબ હોય એટલે આઈ કેપ, જે કેપ અને કે કેપ તમે અક્ષ ઉપર દોરો તો ત્રણેય એકબીજાને પરસ્પર લંબ હોય. એટલે એકમ સદીશની વાત આવે ત્યારે મિત્રો એને પણ તમારે ધ્યાનમાં લેવાનું છે કે ભાઈ અક્ષની દિશાના એકમ સદીશો ને કોઈ સદીશનો એકમ સદીશ, આ બંને જુદી જુદી વાત છે. સદીશના વિભાજનના જે મૂલ્યોની વાત છે મિત્રો, એ આપણે હવે પછીના લેક્ચરની અંદર એની વિશેષ રજૂઆત જોઈશું. અત્યાર પૂરતું આટલી વસ્તુને યાદ રાખો. અહીંથી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર હવે સેશનને આગળ વધારશું. થેન્ક યુ.